सांसद सिमरनजीत सिंह मान का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह बारे दिते बयान ते मैं अज भी वजद हाँ, अज भी मेरा उही जिहड़ी स्टेटमेंट है उही मेरी अज है। ते नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि मेरे नाना जी ने जनरल अडवायर नूं सरूपा पा के कुछ भी गलत नहीं किया, अजिहा करके उन्होंने श्री दरबार साहब नूं अडवायर के हमले तो बचाया। मान का यह कहना दसदे कि सिमरनजीत सिंह मान पिछले कुछ दिनों तो लगातार अपने इस बयान जो कि शहीद भगत सिंह नूं लैके दिता गया सी उसके सवालों के घेरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अज भी उन्होंने खास तौर पर गल का जिक्र किया कि मैं अज भी अपने उसी स्टेटमेंट से वजदा। देखो जी, जे तो यह सरकार की मर्जी है। हुण मेरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सिख अपनी किरपान पहन भी सकता है, जिमें आ मैं पहनी हुई है, तो नाल लिजा भी सकता है। हुण आपां गुलाम है हिंदुत्व के थले। हुण जे मैनूं लिजाण देणगे ये जाऊगी, जे नहीं लिजाण देणगे फिर असीं नहीं लैके जा सकते। ये साडे ते उत्ते जुल्म है। जिमें औरंगजेब सवा मन जनेऊ हिंदुआं दा ला के तोल के फिर रोटी खांदा सीगा, ये साडा चिन्ह है, पंज ककार ने। ते जिवें औरंगजेब हिंदुआं दे जनेऊ लाउंदा हुंदा सीगा, ये उसे तरह ही अज जे मेरी श्री साहब ना जान दित्ती, ये औरंगजेब के बराबर का सिख कौम के उत्ते जुल्म किया जाऊगा। मेरे नाना जी की गलबात बहुत हो रही है कि उन्होंने सरोपा दिता सी, पर याद रखो जिहड़ी गोली चलाई है जलियांवाले बाग च, ये गोरखा रेजिमेंट ने चलाई सी, जिहड़े हिंदू हैगे है। ठीक है, उहदा जिक्र आना चाहिए है, क्यों करके मैनू एवें बदनाम किया जा रहा है। नाना जी ने सरोपा दिता सीगा डायर नूं, उहनूं ठंडा करन दे लई, क्यों करके बरतानिया की सरकार जलियांवाले बाग के उत्ते बंबबारी करना चाहती सी। उन्हां दिनां दे विच बंब इन्ने प्रिसीजन नहीं हुंदी सीगी कि जिथे निशाना मारीए उत्थे डिग पैणे। दरबार साहब दे विच जे डिग जांदा सिखां दी आफत आ जानी सीगी। और जिहड़ा खालसा कॉलेज का अंग्रेज प्रिंसीपल सी, उसने मेरे नाना जी नूं कहा कि तुसी डायर नूं ठंडा करो, जिहदे नाल इहनूं शांत होवे। जे इंदिरा गांधी नूं बादल, टोड़ा, तलवंडी, लौंगोवाल शांत कर लेंदे तो फिर ब्लू स्टार नहीं सी होना। मेरे नाना जी ने दरबार साहब की अजमत रखी है, तो ये उत्ते रौला नहीं पैना चाहिए। तो मेरे ते ये भी गल हुंदी है कि भगत सिंह ने तुहानूं इलैक्शनां दा हक दिता है, नहीं दिता। मेरे बजुर्ग सरदार जोगिंदर सिंह मान 1937 दे विच लाहौर की असैंबली के इलैक्शन लड़ के जित के असैंबली च गए सीगे। सो ये पखंड इहो जिहे ना करो। सानूं पता की हो रहा है, असीं अलहदा कौम है, तो असीं अपने अलहदा कौम के हक मंगते हैं। माफ़ी मंगो, काहदे लई माफ़ी मंगो? सच्चाई दे लई माफ़ी मंग, सच्चाई दे लई माफ़ी मंगीए। तो जिहड़ा तुसीं चड्डे नूं बनाता ते उत्थे सरकार दिल्ली दे कोले करती है, तो मुंडे टैंकियां ते चढ़े हुए है, उन्हां तो माफ़ियां करो, मंगो। जिहड़ा कि यह तुसीं वायदे कीते सी ओह पूरे नहीं कीते हैगे, उन्हां तो माफ़ी मंगो तुसीं। ते राज्य सभा दे विच भी यह गैर पंजाबी लोग भेज दिते हैगे है, ते राज्य सभा च ओह MLA जांदे, MP जांदे है जिहड़ी स्टेट की गल करते हैं। जदों स्टेट दे बंदे ही नहीं भेजे आम पार्टी ने, तो स्टेट की की गल करनगे। इसी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजकुमार भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजकुमार, क्या कहेंगे जो स्टेटमेंट दी गई थी पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान की ओर से, और वही स्टेटमेंट वो अभी फिर से दोहरा रहे हैं? उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मैंने पहले स्टेटमेंट दी है वही मेरी अब स्टेटमेंट है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा यदि किसी देशभक्त को आतंकवादी घोषित करना चाहता है, तो ये इससे बड़ी विडंबना कोई और हो नहीं सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनके नाना जी ने किया वो ठीक किया। यदि वो ठीक था तो गलत क्या था, ये समाज को आज पूछ रहा है। समाज उनसे मान साहब क्या कहना चाहते हैं, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जी, इसी
इसी के साथ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी काफी तरह के जो सवाल उठाए हैं इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर। बिल्कुल, देखिए विपक्ष क्या पूरा देश इस बात पर सवाल उठा रहा है कि आप शहीद आजम भगत सिंह को किस तरह से आतंकवादी घोषित, और आज फिर वो इसी बात को कह रहे हैं कि हाँ मैंने जो 2 दिन पहले कहा वो ठीक है। बिल्कुल, यदि हम शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी घोषित करना चाहता हूं तो ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं इस देश में, ये बड़ी विडंबना का विषय हो गया आज। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਜ਼ਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰੱਖੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਜਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਵਜਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵਜਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਦੋਂ SSP ਸੀਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਤੇ ਖੁਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।